जैसे ही 28 रजब हुई है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना को छोड़ा। जैसे ही मदीना में ये खबर हुई कि हुसैन मदीना को छोड़ रहा है, मौला हुसैन के पास मदीना के हर घर से मोमिना मौलाना चाहिए, लेकिन एक गजब का जुमला, मदीना क्या मदीना तो रसूल है। ये इमाम हुसैन एक गजब का जुमला कहते हैं कि ये मदीना हुसैन के रहने के काबिल ही नहीं रहा। अब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। मदीना छोड़ने से पहले रसूल अल्लाह की कब्र पर गए। मदीना छोड़ने से पहले इमाम हुसैन नाना के रोज़े पर गए। जैसे ही नाना के रोज़े पर गए हैं इमाम हुसैन, पुरसा कीजिएगा रसूल अल्लाह को, इमाम हुसैन का पुरसा दीजिएगा। जैसे ही नाना के रोज़े पर गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद को नाना के रोज़े पर गिरा दिया। अब मौला पर गश की कैफियत तारी हुई। ख्वाब में रसूल अल्लाह आए। रसूल अल्लाह अपनी कब्र से बाहर आकर इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाते हैं। जा बेटा हुसैन जा, तू करीब मेरे पास आने वाला है। अब नाना की कब्र से रुखसत हुए। अब चले हैं भाई की लहद की तरफ। भाई को सलाम किया, भैया हसन मदीना छोड़ रहा हूँ। अब जैसे ही नाना की कब्र से रुखसत हुए, भाई की कब्र से रुखसत हुए, अब एक मरतबा मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं कैसे ये जुमले कहूँ। एक मरतबा इमाम हुसैन माँ की कब्र की तरफ चले। अजरुकुमुल्लाह। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माँ की कब्र की तरफ चले। अब जितनी भी रिवायात उठा के देखे, सब रिवायात में ये जुमले मिलते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना के रोज़े पर गए तो अपने कदमों से चल कर गए। जैसे ही भाई की लहद पर गए, मौला हुसैन अपने कदमों पे चल कर गए। सब रिवायात में ये जुमले हैं। किसी रिवायात में ये जुमला नहीं मिलता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब माँ की कब्र की तरफ गए, अब इमाम हुसैन पैरों से चल कर नहीं गए। अब हमारे मौला हुसैन माँ की कब्र की तरफ कोहनियों के बाद, माँ की कब्र की तरफ कोहनियों के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले। अब जब भी बच्चा माँ की आगोश में जाता है ना, जैसे छोटा बच्चा है जब माँ की आगोश की तरफ
کرو. عباس ان کے نام لکھو جنہیں کربلا لے کر جانا ہے. مولا ضرور. حضرت عباس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. اب امام حسین علیہ السلام نے فہرست تیار کروانا شروع کی. امام حسین علیہ السلام نے نام لکھوانا شروع کیے. اب حضرت عباس میں جرت نہیں ہے. حضرت عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. حضرت عباس کو نام لکھوائے. عباس لکھو حسین ابن علی. جیسے ہی عباس نے سارے نام لکھوائے اب ایک وقت وہ آیا. امام حسین نے کہا عباس بھیا لکھو زینب بنت علی. بھیا عباس لکھو زینب بنت علی. جیسے ہی جناب زینب کا نام آیا حضرت عباس کے چہرے پر جلال آیا. لیکن جرت نہیں تھی امام حسین کو کچھ کہنے کی. ایک نظر امام حسین کی طرف دیکھا. بھیا عباس لکھو زینب بنت علی. اب عباس نے جناب زینب کا نام لکھا. ساری بیویوں کے نام لکھے. یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کا نام بھی لکھا گیا. اب فہرست مکمل ہوئی. بھیا عباس محمد تیار کرواؤ. جیسے ہی جناب صغرا نے دیکھا کہ بابا نے فہرست مکمل کروا لی اب دوڑی دوڑی آئی جناب ام کلثوم کے پاس. تم بھی اماں بابا سے کہیے مجھے بھی لے جائیے. اب جناب ام کلثوم آئی. بھیا حسین صغرا کو بھی لے چلیے. بہن ام کلثوم حکمت امامت نہیں ہے. اب جناب ام کلثوم واپس پلٹی. اب ساری بیویوں کے پاس جناب صغرا جاتی رہی. ہاتھ مان کر کہتی رہی میری سفارش کیجیے. بابا سے کہیے صغرا کو لے جائیے. ہر بیوی نے امام حسین سے کہا لیکن امام یہ کہتے رہے حکمت امامت نہیں ہے. اب جناب صغرا آئی ہے حضرت عباس کے بعد. چچا عباس آپ ہی مولا حسین سے کہہ دیجئے بابا حسین آپ کی بات نہیں ڈالتے. آپ کہیے صغرا کو لے چلیے. اب جناب صغرا کو حضرت عباس نے کبھی صغرا کہہ کر نہیں پکارا. ہمارا سلام ہے حضرت عباس کی وفا کو. ہمارا سلام ہے حضرت ام البنین کی وفا کو جنہوں نے حضرت عباس کی تربیت کی. حالانکہ چھوٹی تھی جناب فاطمہ صغرا کبھی صغرا کہہ کر نہیں بلایا. جب بھی کہا آقا زادی صغرا کہا. کبھی جناب سکینہ کو سکینہ کہہ کر نہیں بلایا. ہمیشہ کہا آقا زادی سکینہ. اچھا آقا زادی صغرا میں مولا سے سفارش کرتا ہوں اب حضرت عباس چلے امام حسین کی طرح. مولا آقا زادی صغرا کو بھی لے جائیے. بھیا عباس حکمت امامت نہیں ہے. اب عباس چپ چاپ پلٹ آئے. جرت نہیں تھی امام حسین کو کچھ کہیں. اب آخر میں جملہ سنیے گا اور بی بی کو پرسا دیجیے گا. اب آخر میں جناب فاطمہ صغرا آئی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس. کیونکہ اماں بابا سب کو لے جا رہے ہیں. بابا علی اصغر کو بھی لے جا رہے ہیں. کیونکہ اماں بابا سے کہیے مجھے بھی لے جائیے. اچھا صغرا میں بھیا حسین سے کہتی ہوں. اب جناب زینب گئی ہے امام حسین کے پاس. بھیا حسین
जनाब सुगरा बीमार जरूर थी, लेकिन इतनी बीमार नहीं थी कि ले जाई न जा सके। अब जैसे ही जनाब ज़ैनब गई है, भैया हुसैन सुगरा को भी ले चले। सुगरा की तीमारदारी मैं करूंगी, सुगरा का ख्याल मैं रखूंगी, सुगरा को दवा मैं दूंगी। भैया सुगरा को भी ले चलिए, अकबर के बगैर सुगरा मर जाएगी। भैया सुगरा को भी ले जाइए। इमाम हुसैन ने फिर वही जवाब दिया जो बाकियों को जवाब देते रहे। बहन ज़ैनब, हिकमत इमामत नहीं है, मैं सुगरा को नहीं ले जा सकता। अब ये कोई और बीबी तो थी नहीं जो खामोश हो जाती, अब ये कोई और बीबी थी नहीं जो चुप कर जाती, चुप करके पलट आती। अच्छा भैया हुसैन, हिकमत इमामत नहीं है तो ना ले जाइए, लेकिन ये कोई और बीबी नहीं थी, ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। जैसे ही कहा मेरे हिकमत इमामत नहीं है, अब जनाब ज़ैनब ने अपनी आस्तीनों को पलटा, पलट कर कहती है भैया हुसैन, आपको ज़ैनब के हक का वास्ता। भैया आपको ज़ैनब के हक का वास्ता, बताइए हिकमत इमामत क्यों नहीं है। अब जैसे ही बहन ने हक का वास्ता दिया, भाई मजबूर हो गया। अच्छा बहन ज़ैनब, तुम्हें तो ये मालूम है ना कि हमारे काफिले में जो बच्चा जा रहा है उनमें कोई रसूल की शबी है, अली अकबर शबी रसूल है, कोई इसमें से बाबा अली की शबी है। बहन ज़ैनब, इसमें कोई भैया हसन की शबी है, कोई बच्चा जो है वो माज़ारा की शबी भी है। मैं रसूल की शबी को ले जा रहा हूँ, मैं बाबा अली की शबी को ले जा रहा हूँ, भैया हसन की शबी को ले जा रहा हूँ। देखो भैया, देखो बहन ज़ैनब, हिकमत इमामत नहीं है, तुमने मुझसे हिकमत पूछी ना। देखो बहन कि सब बच्चे किसी ना किसी की शबी जरूर है, लेकिन ये जो फातिमा सुगरा है